सत श्री अकाल, मैं नवदीप कौर लेके हाजिर हाँ तुहाडा पसंदीदा शो अपना जिला अपनी खबर। अगले अद्धे घंटे च तुसीं देखोगे तुहाडे नाल जुड़ी हर खबर, पर पहला नजर हैडलाइंस ते। ऐतवार तक बरगाड़ी मोर्चा हो सकता है खत्म। बेअदबी गोलीकांड ते बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई की मंगी नूं लैके चल रहा है मोर्चा। 1 जून तो मुतवाजी जथेदार भाई ध्यान सिंह मान की अगवाई हेठ चल रहा है मोर्चा। करतारपुर कॉरीडोर ते भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान। कॉरीडोर का हाले सिर्फ सिद्धांतक तौर पर ही होया ऐलान। लोगों की आवाजाही नूं लैके नहीं हुई चर्चा। पाकिस्तान ने कहा वन वे होएगा कॉरीडोर। अभिषेक वर्मा का होया पॉलीग्राफी टेस्ट तो बाद न्यूज़ 18 ते बोले वर्मा। टाइटलर नाल संबंधित पूछे गए सवाल, सारे सवालों का दिता सही जवाब। टेस्ट नाल करवाउण लई लगातार आ रहे सी फोन। अतवादी जाकिर मूसा दे मुड़ पंजाब च लुके होने का खदशा। IB-CID ते आर्मी इंटैलीजेंस ने जारी किया इनपुट। सिख दे पेस्ट मूसा दे पोस्टर भी किए जारी। पंजाब दे मालवा खिते च अलर्ट, सर्च ऑपरेशन जारी। न्यूज़ 18 नेटवर्क तुसीं देख रहे हो। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बरगाड़ी च लग्या मोर्चा हुण जल्दी खत्म हो सकता है। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी ते गोलीकांड विच इंसाफ की मांग नूं लैके 1 जून तो बरगाड़ी विच मोर्चा लगाया होया है। मुतवाजी जथेदार ध्यान सिंह मान की अगवाई हेठ चल रहा यह मोर्चा ऐतवार तक खत्म हो सकता है। सरकारी नुमाइंदियां नाल गलबात बाद मोर्चा खत्म होने की संभावना है। आके बहुत मन लगता है, जिहड़ा भी इत्थे आउंदा है ते आके इत्थे इस जिहड़ियां मंगां ने उहदे नाल वो सहमत हो जाता। बेशक पहला उहदा विचार ना होवे, पर जदों इस धरती दे उत्ते आउंदा है, क्योंकि इत्थे गुरु साहब दे अंग खिलारे गए सी। सो सरकार दे नाल असीं कदी भी गलबात दा जिहड़ा रस्ता वो बंद नहीं कीता, वो अज भी जारी है। ते सानूं उम्मीद है कि आउण वाले समय दे विच इस मसले दा जिहड़ा हल होऊगा। बाकी जदों होऊगा हल उदों सारी संगत नूं पता लग जाना। उम्मीद है कि ये जिहड़ा मोर्चा, क्योंकि सच्चे दिलों लग्या सी, ये सच दा मोर्चा सी ते इन्हें एक दिन जित दे रूप दे विच बदलना ही है। सो असीं उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों दे विच ये जिहड़ा मोर्चा ये सच दे रूप दे विच। वो तो सरकार दा ही काम है जी, सरकार तो ही पुछ लो कि जदों सरकार कहेगी चालू हो जाएगा, जदों सरकार कहेगी बंद हो जाएगा। इस करके उन्हां दा सारा जिहड़ा जिंदा कुंजी सारा कुछ वो सरकार कोल ही है। इस करके सरकार दे मंत्री जाके शुरू करांदे आ, सरकार दे मंत्री कंटिन्यू करांदे आ। सरकार दे हुक्म ते बंद होना, सरकार दे हुक्म ते चलदा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमृतसर रेल हादसे च कार्रवाई के हुक्म दे दिते ने। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मैजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट तो बाद कार्रवाई के हुक्म दिते। जांच रिपोर्ट विच दशहरा प्रोग्राम के प्रबंधकों ते गेटमैन खिलाफ कार्रवाई लई सिफारिश की गई सी। अमृतसर रेल हादसे के मामले च नवजोत कौर सिद्धू नूं क्लीन चिट मिलण बाद उन्होंने कहा कि रेलवे ट्रैक नेड़े होने वाले अजिहे समागमां लई नियम बनने चाहिए। दुशहरे वाले दिन वापरे अमृतसर रेल हादसे की मैजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट गृह विभाग ने मुख्यमंत्री नूं सौंप दी। इस विच नवजोत कौर सिद्धू नूं यह कहंदिआं क्लीन चिट दी गई है कि चीफ गेस्ट नूं किसी हादसे लई जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि रेल ट्रैक नेड़े होने वाले अजिहे समागमां लई नियम बनने चाहिए ने ते विधान सभा च भी मता पास होना चाहिए। इसमें एक लर्निंग लेसन है जो हम सबने लिया है कि कहीं भी कुछ नहीं हो सकता। जो हम शुरू से रो रहे हैं कि एक डिसिप्लिन होना चाहिए, स्टेट में पता होना चाहिए कि हम कहाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं, वहाँ पे क्या अरेंजमेंट्स पूरी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हुई हैं। या तो सरकार पहले ही ईयरमार्क करे और उस ईयरमार्क की हुई जगह से बाहर जाए और पहले रूलिंग बना दे। आज ही विधानसभा में वहाँ पे रूलिंग निकाले, पिछले सालों में कहीं निकली हो कि चीफ गेस्ट ने जहाँ जाना है पहले पूछ के जाए वहाँ पे। इस रिपोर्ट च रेलवे, जिला पुलिस प्रशासन, नगर निगम ते समागम के प्रबंधक मिठू मदान नूं जिम्मेवार दस्सिया गया है। नाल ही कार्रवाई की भी सिफारिश की गई है। काबिले गौर है कि रिपोर्ट फिलहाल अधिकारिक तौर पर जारी नहीं हुई। दुशहरे वाली शाम अमृतसर च होए रेल हादसे च 62 लोगों की जान चली गई सी।
ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਠੂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮਦਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ये हालात ये बन गए, पर जो लोग सियासत वाले थे, जो वहाँ पे दुनिया बीजेपी पार्टी अकाली दल वाले आए, उन्होंने सियासत की, किसी ने लोगों की हेल्प नहीं की। हेल्प तो फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी ने की, जिन्होंने उनको ग्रांट भी दे दी और उनको गोद भी ले लिया, बच्चों को, सभी परिवारों को गोद लिया। इसलिए हमारी सरकार और हम सब परिवार सारे एक परिवार की तरह रह रहे हैं। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਭਿਆਨਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ਨੇੜੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਵਣ ਦਹਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ 62 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਲ चुके गए। उनका कोई भी कसूर ना तो पहले किसी ने जनता ने माना, कि सारे के सारा उस एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और जो घटना थी जिसमें इतने लोगों ने अपने जान गंवाई, उसके ऊपर बुखलाए हुए अकालियों का राजनीतिकरण के कारण ये सारा मसला उठा। परंतु अगर इस इंक्वायरी रिपोर्ट से हम आगे भविष्य में, इसमें मैं समझता हूं ये भी इसमें डाला जाओ क्या क्या कदम आगे उठाए जाए ताकि इस किस्म की दुर्घटना आगे भविष्य में कभी ना घटे। ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋर्ट ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਆਯੋਜਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੀ ਸਟਿਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਏ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਊਟਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਵਰਕਰਸ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾਵਾਰ ਰੈਲੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਕੰਟੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਲੇ ਜੈਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਉਰਫ ਜੋਜੋ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜੋਜੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋਹਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੇ ਸਿਵਲ ਦਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ PTC, ਉਹਨਾਂ ਦੇ MD ਨੂੰ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਛਪੀਆਂ, ਰੈਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। दोनों साइड ते जिहड़े हैगा इन्हां दी हुई है बहस हुई है ते जिहड़ा सरकारी वकील ने जो साडा सी अपना पक्ष रखिया
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਹੈ ਡੀਏ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਡੀਐਸਡੀਐਮਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਚੁਣਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 15 ਦੇ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ 15 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੀਐਸਡੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 27 ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠ ਲੈਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਮੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਂਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ। Those details have not yet been discussed. You see, there has been announcement in principle. I think there was an announcement made by us. There was a reciprocal announcement made by the Pakistani side. Now, the details of how the whole thing is going to work has to be discussed. As I mentioned, that Pakistan has to come true to the announcement which they have made. ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। The protocol officer who's supposed to be there are 2 cabinet ministers, and the protocol officer who's supposed to be there, together with the dignitaries, he was not allowed to go inside, which kind of restricts your functionality. ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਚੋਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਭ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਐਲਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ 5 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਆ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਵਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਸੋ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਅਜੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਤਾਬੜਤੋੜ ਰੈਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਬੇहद ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਗਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੀਕਰ, ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ, ਲੜਾਈਆਂ, ਬੜਾ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੱਦ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬੋਹਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ। 9 ਨਾਕੇ ਰਾਈਡ ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਚੌਕ ਲਗਾਏ ਨੇ। 5 ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, 3 ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਊ ਆਰਟੀਆਂ। ਜਿਤਨੇ ਵਹੀਕਲ ਪੰਜਾਬ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। राजस्थान के साथ साथ लगते इलाकों पर छुट्टी की है। इसका इंडिकेशन क्या है जी आप भी समझ सकते हैं। क्या वो अपने कार्यकर्ताओं को, लोगों को जाली वोट डलवाने के लिए वहाँ भेजना चाहते हैं? उनकी मंशा पूरी नहीं होगी। वो किस गलत फहमी में बैठे हैं कि राजस्थान की वो किस तरह मदद कर सकते हैं। ਨਾਲ ਹੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੂਸਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੇਸ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਰਮੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ ਅਲਰਟ ਕਰਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਨਲੀਗਲ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਰਸਨ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾਕੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਇਨਪੁਟਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਮੁਸ਼ਤੈਦ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਗਵਾਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦਾ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੋਹਿਣੀ ਸਥਿਤ ਲੈਬ 'ਚ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਤੋਂ 20 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। अभिषेक वर्मा जगदीश टाइटर खिलाफ चल रहे केस जो अहम गवाह है। आज पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो गया, जो भी प्रोसेस था उसका कंप्लीट कर लिया। 1-1.5 घंटे लगे। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लैब में हुआ ये। कोर्ट के कमिश्नर थे BS जून, उनके निगरानी में, हमारे वकील साहब थे मनिंदर सिंह जी की निगरानी में ये हुआ है। जो भी सवाल थे उनके टाइटलर जी के बारे में और उनके इन्वॉल्वमेंट के बारे में जो भी मुझे मालूम था सब सच बता दिया मैंने। टोटल 20 सवाल थे, 20 के 20 पूरे जवाब दे दिए। ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਚੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਕੀਤੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੰਮੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 3 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ 3 ਲੁਟੇਰੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕਨਪੱਟੀ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। दुकान बंद करन लगे ही बिल्कुल तैयारी करन रही, लाइट बंद करन लगा। 3 मुड़े आए ना, दोवां ने रिवाल्वर हथ ले दी। एक ने मेरे रिवाल्वर तान दी है, एक ने मेरे नौकर ते, एक ने दराड़ फटे दा। बैग मैं टेबल ते रखे दा, मतलब बिल्कुल आन लगे। एक अद्धे मिनट च निकला नहीं घर। उन्हें बैग फड़िया, दौड़ पे। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर मुलजमां की भाल च जुट गई है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਰਾਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।